السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله وآله وأزواجه وذريته أهل بيته وأنصاره. سورة سيدنا مهاجر الله من به سلسلة فقيه المقدم محمد بن علي وآله وسلم وفورهم سادتنا الصوفية المحققين والعلماء العاملين والقاسين والمحدثين أينما كانوا من شر ما غرس عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وإلى أرواح المعلى الشبيك والفقيه والأخوة والمتنزم الحضرموت أن الله يعيد علينا من بركاتهم وأنوارهم في الدين هذا العظيم إلى حبيب البركة الحبيب عبد الرحمن بن محمد السقاف بن مولى دوي لسيد الأنفاس الحبيب أمة بن عبد الرحمن الطاصي براتب وسيد البار وسيد كثر بن عبد الله الحداد يبقى سلاكن سقاف بن رحمن السقاف سهل المشربي علي بن حسن عطاس سقاف محمد حسن عطاس حبيب حسين قال إدريس أبي عبد الله بن مسلم عطاس علي مسلم عطاس علي بن حابسي بن سليم جندل سليم بن عبد أحمد حمد شام بن عبد بن الشام كاب سليم موري بيبي البرق محمد حداد جبل حد وزلات قدرة مسلم عطاس أبي عمر بن هور عطاس أباب الشريف الحد محمد بن أملك أبي كوبا أبي جنة سليم موري بيبي البرق عثمان وأبي بن نجيه أبي بن مهدي أبي جابر بن يحيى أبي عبد الله بن صالح بن سن وعلى سنة سليم موري أبي بالبركة أبي علي بن أحمد بن زين الأيدي أن الله يبارك بالدين النبي بالبركة الأدرى مسجد الصدقة أبي إدريس بن حسين العطاس أبي إدريس بن حشيم العطاس وخصولي مبورم دي بالبركة الحبيب محمد بن طاهر حمدان حسين على دولة الله وكذا سيف تقال دي أحمد بن عبد الله بن طالب العطاس صاحب بقالوما وصولي مبورم دي بالبركة أبي الشيخ بن أحمد بن بافاكي باب هذا القدر حسين بهار صاحب الحول في ما لا أن الله بركة في الدين والحبيب البركة من الحبيب على صاحب الشيم دوران وبي علوي الحبس على صاحب سولو أن الله بركة في الدين وحبيب البركة الحبيب صالح بن مسلم حامد صاحب الدم والحباب فاطمة أبي محمد بن سلم حسين بن علي بن سلم بن طاهر وسلم سولي مبورم بيبي البركة وغوث الحبيب بكر محمد سكاب صاحب قرسك أبي علي محمد سكاب محمد 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 بن نفسي أسأل الله كيف سبب سرق أبدي كوبا جزء بعم بلو سلمان بيبي حسين زين علي الأدرس أبو بكر مسألة السبي سكوا الله الله شيء مشوه شيء الجفري وقدر من أهل جريان أم بلو الله بركة في الدين وشيء جعفر شان سكوا شيء كمان لي أنا بركة في الدين وشيء قبل شبي أزامي شيء هني كي إيمان شيء إيمان كي هاي صدق كي سلام معين كي غزالي كي منطيب إذا كازي من بحر إذا بوسول يموافرهم الله بركة في الدين ونشأ ظاهر وإليه وزنك نور عالي الله كي مساسي الله بركة في الدين من هذا مصلى الباب مصلى الرضا كون جرا جنجزي عبد العزيز جازري عبد الجازري كي حسن مصطفى كي برحمنا وشينا شينا جي مسبح جي موضع مثلا إمران من الحاج مصالح صالح بن دميري وسنة دميري وسنة حسن دميري مغري هاجي دميري سادة نور سوري مامر وزن العطرة وزن لقمان سوري مقرم إذا أنت وزوجة أرواح من أهل الحاضر في هذا المجلس أن الله كريم تقسم له بنية الحسن الحسن وسلم 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 من نوي البنتاني أسري ونبي بس بدل سلم المدر التسبي جمر في بالي لهم أقصر مغفورين شيء لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الله العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد ونستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير الضالين آمين ربي اغفر لنا ولوالدينا آمين. يا جبل البقاري آمين شاعي طيب إيزي فاتحة. إياك نعبد ونستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير الضالين آمين ربي اغفر لنا ولوالدينا آمين. Kita halaman 61 ya. 61. Ya, halaman 12 ya, baris ke-12 dari atas. Waqad warodah sebelah kanan kita maju dikit aja deh. 10, 11, 12 ya. Ya, waqad warodah fil khabar ya, kita ambil dari situ aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin
وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد وبسند المتدل الإمام المؤلف رحمة الله وأدامنا ببركة علومكم آمين كرضا عنكم قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك العليم الحكيم فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي نسألك الفتوح والمنور وصحبة النصوص والجسد الروح بسم الله الرحمن الرحيم وقد ورد في الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء لما جاوز سدرة المنتهى وشيت الشهبة من نور فيها من الألوان ما شاء الله فوقف جبريل ولم يسر معه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تتركني أسيرا منفردا فقال جبريل وإن له مقام معلوم فقال سر معي ولو خطبة فسار معه خطبة فكاد أن يخترق من النور والجلال والهيبة wasagura wazaba hatta sara qadrul usfur ila akhirih. Hadirin jamaah majelis taklim musalla ar-radha dan sekitarnya insyaallah tentu kita berharap mendapat keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala karena masyayikh sepuh orang tua segenap pengurus daripada masyarakat akhirillah Pak Ahmad Bajuri keluarga besar pada Misbah tentunya kita doakan mudah-mudahan al-muraham dan ar-radha min hadil jannah semua amamal musalla ar-radha Mahfuradah min riyadil jangan orang tua kita Ustaz Haji Hasan, Haji Nabi, Haji Sina Haji Lukman, ya dan juga ya ada Ziyad, ya Haji Izar semuanya, Fauzi, ya semuanya di sini ada Haji Kamal, ya semua Pak Razi Abu Hussein atas dan semua yang lain insyaallah bagi Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur Allah atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita langsung bismillahirrahmanirrahim sebelum kita baca Fatihah khusus buat Habib Abdul Qadir Habib Abdul Qadir ya Balfaqi dan Habib Allah bin Abdul Qadir Balfaqi saya Malang. Insyaallah minggu besok akan haul di sana ya hari ini agak sedikit banyak halangan jadi enggak sempat hadir tahun ini absen dulu kita baca Fatihah mudah-mudahan kita berkah sabal hal hazinnya bidadil barakabul usul saya maqasid wilayah saya berijabah Abdul Qadir الفاكهة في الله بالكريم سولي وقريمة وسلم وقريم سيون الله لهم الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم الضالين آمين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين mudah-mudahan kita berkahnya ya orang sampai ya yang sampai yang jalan insyaallah selamat bagi pulangnya. Bismillahirrahmanirrahim radhiyallahu ankum wa qad warada ada hadis fil khabar tentu ada datang dalam hadis namanya. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam bahwa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam lailal Isra pada malam Isra lamma jawaza sidratul tatkala melewati sidratul muntaha. Ghasyatu sahabatun Nabi diselimuti oleh awan. Min nurin dari cahaya. Awan itu dari cahaya fiha minal alwan, cahaya itu bermacam-macam di warna-warninya ya. Udah cahaya bukan sekedar kuning aja, putih tapi macam-macam. Udah alwan kita bisa sebutin deh. Launun warna alwan berwarna-warni ya. Berapa warna kita nggak tahu deh. Masya Allah sampai ujungnya kalimat Masya Allah kalimat ta'ajub namanya. Kebangetan susah ngomong jadi Masya gitu ya. Tapi ada juga orang Betawi bukan Masya Allah, buset, begitu ngomongnya. Ya ada nggak usah posisi buset? Itu buset sebenarnya Abu Syed namanya. Nama wali itu Abu Syekh. Asal buset nama wali Abu Syekh namanya. Cuma disingkat buset, begitu kalian. Itu kalimat buset jadi kalimat ta'zim. Kalimat apa namanya? Ta'ajub begitu. Kita mesti Masya Allah, tukang ngaji. Gak tukang ngaji, saya Masya. Jadi kalau masalah nggak usah diartiin, dah itu kalimat ta'ajub. Masya. Nggak usah artiin. Kalau kita artiin, ya ini sekendak Allah semuanya. Bahwa Bapak Jibril berhenti di situ tuh, Sidratul Muntaha. Wa miyasir mahu, kan kagak jalan lagi sama Nabi, berhenti di situ dia. Ya. Faqala Nabi sallam, Nabi langsung ngomong, la tatrukni, jangan tinggalkan aku di sini katanya. La tatrukni, jangan tinggalkan aku di sini.
di sini ya. Asirun munfaridan jalan sendiri, asirun munfaridan saya jalan sendiri. Jangan Jibril, masa kamu ngomong ikut. Dari dunia kamu ngikut, pas ini kagak mau jangan kau tinggal aku jalan sendirian, gitu kata Nabi kita Muhammad. Faqala Jibril menjawab, wa ma minna, tidak ada dari kita illa lahu, kecuali baginya maqamu maklum, mempunyai kedudukan masing-masing. Maqam maklum, kedudukan yang udah maklum. Engkau Muhammad manusia, aku Jibril malaikat, tapi punya maqam lain-lain. Hari ini bukan maqam aku, hari ini maqam engkau. Begitu, makanya pantas Zainal Ambiya, Atqal Atqiya, Asfal Asfiya. Nabi Muhammad gelarnya Zainal Ambiya, hiasan para nabi. Hiasan para nabi, begitu ya. Masya Allah. Nabi Ibrahim yang aman dibakar, ada nur Nabi Muhammad. Nabi Adam ada Nabi Muhammad. Nabi Nuh ada Nabi, ada nur yang tenggelam kapalnya. Walaupun begitu hebat, dahsyat luar biasa, dunia kelebu. Ya cuman kapal doang yang ada. Jadi gunung kelebu waktu itu zaman Nabi Nuh alaihis, yang selamat di kapal doang. Tapi kenapa ombak begitu besar, dahsyat, luar biasa. Tapi Nabi Nuh kapalnya aman. Ada nur Nabi kita Muhammad. Begitu sekalian ya. Jadi anak-anak enggak ada. Ya Allah kan main. Faqala Jibril wa ma minna illa lahu maqamu ma'lum. Tidak ada bagi kita melainkan ada tempat-tempat tersendiri, maqam ma'lum, kedudukan yang sudah maklum. Faqala Nabi langsung ngomong lagi, "Sir ma, udah jalan sama aku bareng sini." Walau khutbatan sebenarnya selangkah katanya. Ayo udah jalan aja walaupun selangkah deh katanya. Pasal romahu khutbatan. Maka berangkatlah, maka jalanlah Jibril sama Nabi satu langkah. Maka ada hampir nyaris. Maka ada tadi hampir nyaris kebakar tuh Jibril. Sama cahaya itu. Hampir kebakar. Nyaris kebakar minan nur dari cahaya itu. Wal jalal hebat, dari hebatnya itu kemuliaan dan keagungan apa? Yaitu cahaya Allah Subhanahu. Jadi kalau dapat izin jangan masuk, nyelonong aja. Ya jangan ya. Nyelonong aja, walaupun ada pembagian BHS. Biasa ya. Di bagian kain nyelonong aja soalnya ya. Jangan ya, maqam maklum begitu ya. Kan mainnya wal jalal wal haibah, keagungan dan kemuliaan sama. Haibah siapa juga? Haibah keagungan juga. Haibatul Islam, keagungan Islam. Wasabura, Jibril tadinya gede jadi kecil. Waduh, 600 sayap gede luar biasa Jibril. Pas kesambar cahaya hampir kebakar, kiut. Sogoro kecil, wazabah kiut tuh. Asal wazabah sebenarnya asal Fauzi itu hancur lebur rasanya. Tapi sedikit kiut, kagak mati gitu. Cuman kiut aja sekalian ya. Hatta salah qadral usbur, sampai jadi tuh badan Jibril gedenya kayak burung ciblek. Ya burung apa emprit ya? Ya, burung cici yang main di pagar dulu tuh. Kaki kecil banget gitu ya. Burung cici, itu usbur namanya. Sampai kata gitu, karena kecil banget berarti ya. Tapi nanti balik gede lagi, saking kena cahaya itu sampai demikian sekalian. Di sini Jibril kalah tempat ya, dengan Nabi kita Muhammad SAW. Ya Allah ya. Pasal ilan Nabi, maka Jibril ngasih isyarat kepada Nabi kita SAW bi ayyusallima ala rabbi, untuk menyampaikan salam kepada Tuhannya iza wasala. Kalau udah sampai makan al-khitab ya, makan tempat dia dialog. Makan al-khitab tempat Nabi dialog kepada Allah Subhanahu. Nah, kalau udah ketemu Allah ya Muhammad kata dia ya. Apain? Ya, sampaikan salam gitu ya. Falamma wasala nabiyyu ilaihi, tatkala sampai Nabi kepadanya, qala, langsung Nabi ucap at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Tuh kalimat tahiyah namanya.
At-tahiyatul mubarakah, tahiyat dan mubarak. As-salawat at-thayyibat. Ya, nanti ada arti masing-masing di bawahnya. Ya. Ucapan Nabi at-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatul lillah. Dia mengatakan at-tahiyatu lillah. Boleh. Enggak tambah mubarakah, salawat, thayyibat enggak. At-tahiyatu lillah. Semua penghormatan untuk Allah. Keberkahan juga sama. Langsung singkat aja. At-tahiyatu lillah. Ya. Faqala Allah Ta'ala, Allah menjawab, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu jawaban Allah waktu Nabi ucap tahiyat. Nah, begitu. Ya. At-tahiyatul barakatuh salawatu thayyibatu lillah. Allah jawab, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi. Assalamu alayka, salam buat engkau ya Muhammad. Allahu Akbar. Allah yang ngomong begitu langsung. Assalamu alayka ayyuhan nabi, wahai nabi. Pembawa berita, pembawa kabar, ya. Pembawa amanat. Warahmatullah, rahmat Allah, wabarakatuh, dan berkah Allah. Buat Nabi kita Muhammad. Yang bikin maulid beruntung banget, yang maulid, yang hadir maulid, dibaca maulid, Masya Allah. Ya. Mengagungkan orang yang diagungkan oleh Allah. Begitu mengagungkan, maka orang itu akan diagungkan lagi oleh Allah. Saya punya teman kemarin, almarhum Ustaz Heri, di Legok. Jasad terus ke bawah ke musolanya. Dan hadir situ di kamar maulid. Malam Rabu kemarin. Ustaz datang kira-kira jam 9. Lagi baca ratib. Dia mimpin baca ratib Ustaz Fauzi. Dia mimpin baca ratib setengah. Selesai, terus baca maulid simtudor sampai akhir doanya, dia baca doa Walaman nazoma. Selesai maulid Ustaz pulang jam 10 tuh, Ustaz pulang, Ustaz nggak ada tugas ceramah, nggak Ustaz mau hadir doang. Yang ceramah Ustaz Saroni, teman saya sendiri orang Kalimalang. Ya. Ustaz pulang, udah pamit. Dia sampai setengah 12, sampai habis acara maulid. Dia yang baca doa maulid, dia yang baca ratib. Setengah 12 pulang ke rumah. Jam 1 meninggal. Coba lihat, jam 1 malam. Setengah 12 pulang maulid, sampai rumah istirahat, nggak enak badan. Jam 1 meninggal. Padahal baca doa biasa. Allah, tuh yang kita serem begitu tuh. Al-mautu yati fujatan. Nanti datangnya mendadak. Oh begitu yang soal itu. Dia baca doa, baca ratib, pulang yang dulu kagak enak badan langsung dipanggil, cakep banget, habis maulid, baca doa semuanya, pulang belum ngapain, mungkin belum berdosa kali itu, ya belum doa, pulang maulid masih dosa, ya, sampai rumah jam 1, sampai begitu umur, kita nggak tahu, nggak pengen nunggu apa sakit dulu enggak, cuma kagak enak badan doang, ya mungkin capek kan apa kan bisa aja kan, itu semua situ. Bisa suka kalau saya lagi jadwal penuh, jadwal dia lagi penuh, kita ada tuas Jumat kan, saya kirim dia, jadi tolong ya, ada waktu nggak di Jumat gantiin khotib di masjid, bisa Ustaz datang ya, udah CC datang aja. Idul Fitri itu kalau ada undang minta ceramah Idul Fitri itu saya kasih dia. Ada yang dengan nih Ustaz buat, udah insyaallah siap, kasih dia juga. Ya, dia belajar bagus, dia belajar dengan Ibnu Sina, ya, atau Hiria. Aduh lupa Ustaz siap. Kurnia Wahab, Nanang Kurnia Wahab itu dengan satu lagi. Allah subhanallah, ya lupa. Masih ada orangnya, dua-duanya masih ada gurunya itu. Jadi retorikanya bagus retorikanya. Anwar Sanusi betul masalah ya. Meninggal saya begitu tuh ya. Kalau di ajar datang dia solihin, kalau lagi acara maulid atau ini datang. Singkat umur cuma berapa ya, baru umurnya di bawah sasaran umurnya. Ya kita lanjut ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un.
Fa uhibban nabi ayyakuna li ibadi sholihin, dan Nabi pengen sekali tuh. Nabi ada keinginan bahwa menjadi ini juga kalimat salat yang begini bagi hamba-hamba yang soleh tuh. Nasibun hazal maqam, agar mendapati daripada kedudukan ini. Ya. Jadi kalau udah at-tahiyatu Nabi bilang, Allah jawab assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Nabi pengen juga umatnya dapat. Walaupun nggak pesan, ya. Nah, makanya Nabi katakan di sini, faqala assalamu alaina wa ala ibadillahis. Tuh. Nabi salamin kita yang kagak mesen nih. Pejabat yang baik, pimpinan yang baik, presiden yang baik, ya. Kita kagak minta diingetin, ya. Kita kagak minta, baik diingat, dikirimin gitu. Ya. Assalamu alaina wa ala ibadillahis. Ketika Allah kata assalamu alaika, assalamu alaika, salam kami ya Allah dan terhadap hamba-hamba yang soleh. Ya, jawab juga salam kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang kita baca tahiyat salat itu dialog antara Nabi dengan Allah Subhanahu. Tahiyatul barakatuh salat taibatillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, asyhadu an la ilaha. Ini semua ucapan Nabi, Allah dan para malaikat. Yang kita baca at-tahi atau kalimat tasyahud. Faqala jamaah ahli samawat, maka mengucap juga semua ahli langit wal ardi dan ahli bumi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi ketika dialog seperti itu, langsung udah begitu saksi, langsung malaikat saksi, Nabi pun bersaksi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bukan main, ya. Wa inna lam yasul lin nabi misla ma hasala Jibril. Dan hanya saya tidaklah mengenai bagi Nabi seperti apa yang mengenai bagi Jibril. Minal masyaqah, daripada penderitaan, wa adami taqah, dan ketiadaan mampu, tidak mampu. Mana maknanya? Jibril kagak mampu untuk naik lewatin Sidratul, dan dia payah di situ, payah dia masyaqah, ya, taab dan payah, nggak mampu, ya, menderita dan nggak mampu. Nah, Nabi nggak dapetin tuh, Nabi tetap kuat, gitu maknanya. Tidak mengenai kepada Nabi apa yang mengenai pada Jibril. Jibril apa? Jibril masyaqah, punya kesulitan, ya, dan juga kepayahan, tidak kuat. Nabi enggak merasa ini itu enggak tuh, ya. Itu maknanya innamal lam yaghsal lin nabi misla ma hazal Jibril minal masyaqah wa adami taqah. Ya. Ya. Hanya saja tidak mengenai bagi Nabi sesuatu apa yang mengenai bagi Jibril minal masyaqah, dari kesulitan, ya, dari dan ketiadaan mampu, adami taqah. Kenapa? Jawabannya li annan nabiyya, karena Nabi SAW muradun matlub, ya. Nabi yang diingini oleh Allah dan dituntut, memang dicari sama Allah. Jadi Nabi matlub, Nabi yang dituntut oleh tuntut, mana yang diingini, yang dicari, diminta, gitu. Contoh begini, kalau ngambil Presiden Prabowo, ini blokade banyak, pasukan udah banyak, perlu minta si Fulan, tolong itu si Anu, sebut namanya si Fulan, kesini. Kira-kira ada ngalingin dari jalan? Ya kan? Malah justru dikawal tuh, gitu maknanya. Gitu kawalnya. Atau disindir lagi kumpul habaib kumpul, habib tua manggil si Anu umpama. Bapak Juri sini, kata habib sini. Padahal penuh di jamaah, penuh banget. Kira-kira lancar nggak jalan? Ya lancar. Kenapa? Karena yang manggil. Master yang manggil, bukan abal-abal. Iya. Yang manggil Bang Majid, yang Majid dipanggil, yang manggil Pak Somad. Ngopi berdua. Gitu, itu namanya. Karena Allah yang murad, Allah yang berkeinginan. Matlub, muradun wa matlubun. Emang yang diingini dan memang dituntut. Maksud suruh sini, gitu maknanya.
Makanya Jibril nggak diminta Jibril. Makanya Jibril menerima syakoh dan nggak mampu Jibril. Kalau Nabi enggak. Kenapa? Emang diminta. Jadi kagak ada halangan, nggak ada hambatan. Itulah kebesaran Nabi kita Muhammad. Allahumma shalli wa barik alaihi wa ala alihi. Fa'atahullahu quwwatan wasti'dadan tuh. Dan Allah berikan kepada Nabi kekuatan dan persiapan ya. Persiapan, kekuatan dan persiapan ya. Litahammuli hadzal maqam, untuk menerima ya kedudukan ini. Ya. Litahammuli hadzal maqam, untuk menanggung akan kedudukan ini. Kedudukan yang mulia. Ya, tahammul, mengemban. Ya, hammal yuhamil asal hamil. Hamil itu ngandung membeban ya. Mengemban maknanya hadzal maqam ya, bagi kedudukan yang mulia ini. Bi khilafi ghairi lain hal, dengan yang lain enggak begini ya, yang lain enggak kayak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Ya Nabi dipanggil langsung nama Allah Subhanahu ngadep, yang lain enggak ada ngadep. Nabi Adam enggak ngadep, semua enggak ada ngadep. Cuma Nabi Muhammad yang ngadep langsung. Itulah hebatan baginda Rasulullah sekalian. Ya. Jadi Musa hebat. Nabi Musa itu tingginya 10 meter, saudara. Jago sejarah Nabi Adam 30 meter. Nabi Nuh 15 meter. Tuh. Nabi Adam 30 meter, Nabi Nuh 27 meter. Nabi Ibrahim 15 meter. Nabi Musa 10 meter tingginya. Nah, baru kesini nyusut deh. Kamu tahu tuh. Jadi Nabi Nuh 27 meter tingginya. Masya. Tapi yang aneh lagi, kalau Nabi Adam 30 meter ada di desa Tapin, Kecamatan Tapin, Tarakan, Kalimantan Selatan, Datuk Nuraya, makomnya panjangnya 60 meter. Berarti melebihi Nabi Adam alaihissalam. Datuk Nuraya, Desa Tapin, Kalimantan Selatan, itu panjang kuburan 60 meter. Dan Ustaz lagi nyampaikan ini, kebetulan ada orang sono lagi ikut ngaji. Ternyata katanya benar Pak Kiai, katanya 60 meter, saya orang sono lihat gitu, lihat. Jadi tinggi, emang raksasa dia, raksasa. Tuh Syekh Datuk Nurayan itu raksasa. Manusia gede gitu. Ya, dan hidupnya mendatangnya begitu, datangnya satu hari orang nggak kenal dari mana, tahu-tahu ada di situ. Ya, hari raya, pada hari raya ada di situ. Ya. Ditanya dari kampung mana, nggak jawab. Dari mana aja, cuma jawabannya la ilaha. Udah cuma 7 kali ucap la ilaha. Dari mana Tuhan? La ilaha. Kampung mana? La. Setelah 7 kali la ilaha, meninggal di situ langsung. Jadi ternyata dia bawa nur, cahaya, cara tauhid la ilaha. Itu Datuk Nuraya namanya. Datuk Nuraya itu dikata nur karena bawa cahaya, raya kan datangnya hari raya Lebaran datangnya itu. Jadi kalau ke Gurus kumpul besok tanggal 23, kalau panjang waktu sekumpul dia 5 hari sana bisa ke situ. Ada 13 datuk di situ, daerah situ, termasuk Syekh Arsyad Al-Banjari. Ya, datuk daripada Gurus kumpul. Ya. Guzaini Abdul Ghani ya, Gurijai. Gitu sekalian ya. Hari itu memang 60 meter kuburan panjangnya. Coba ya buka di YouTube ya. Buka YouTube nama Datuk Nuraya ya. Kalimantan Selatan. Luar ya, 13 datuk yang sebut ini Datuk Nuraya, Datuk Suban, Datuk Sagul, Datuk Gerigis, ada ya. Itu di antaranya. Daerah situ semua. Itu Datuk Wali, di sana Datuk Wali namanya Datuk, tapi Wali dia. Qaulu mubarakatuh as-salawatu at-tibbatiyah ala asfi harfil atab. Kalimat mubarakat as-salawat at-thayyibat, yaitu dia dibuangnya huruf atab. Enggak begini. Enggak dibaca at-tahiyatu wal mubarakatu was-salawatu wat-thayyibat, enggak. Dibuang harfu atimnya. Waw atau buang, enggak pakai waw tuh. Bihazfi atab.
Ya hiya ala hasfi harfil atop, itu dibuang huruf atopnya. Langsung aja. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Jadi enggak at-tahiyatu wal mubarakatu was sholawatu wat thayyib. Enggak enak, enggak dibuang di situ. Asal atop sama tapi dibuang itu, ya. Nyambung langsung. Bihasbi harfil atop bis salasa ay annamiyat. Annamiyat apa? Karena at-tahiyatu annamiyat. Apa namiyat? Wa huwal khairul alahi. Yang tumbuh yaitu namiyat adalah sesuatu yang tumbuh. Wa huwal ilahi yaitu kebaikan-kebaikan dari Allah. Kebaikan ilahi itu. Itu tahiyat tuh, semua kebaikan baik ilahi semua tuh. Ya, namiyat yang tumbuh. Yang Allah berikan. Ya. Yang isi kandungan at-tahiyat, mubarakat, salawat, thayyibat. Ya. Jadi at-tahiyat an-namiyat wa salawat, ya. Ai salatul khamsi, ya salawat salat 5 waktu. Al-mubarakat kan mubarakat ya, at-tahiyatul mubarakat, salawat, 3 nih. Fis salasa pada 3 kalimat ini. Yang pertama an-namiyat, al-mubarakah an-namiyat. Berkah nih, arti berkah, arti tumbuh, tambah, itu berkah namanya. Ya kalau berkah begini, duit di kantong belum habis, udah datang lagi. Itu berkah namanya. Di kantong udah habis, tiris, habis namanya. Ya, begitu. Jadi ada berkah itu, duit di kantong belum habis, masuk lagi, begitu ya. Duit 1 juta di kantong, baru keluar 2,5, tinggal 7, baru jalan datang lagi gopek. Itu begitu mah, itu berkah namanya ya. Duitnya 200, copetan 200. Itu musibah namanya. Jadi barokat namiyat, ada tumbuh ya. Ziyadatul khair, tambah lagi, taatnya tambah, ibadahnya tambah, akhlaknya bagus, silaturahmi masya Allah, budi bahasa, itu namanya barokah gitu ya. Orang kalau kelihatan mukanya ceria lagi berkah tuh orang tuh. Kalau lagi sumpah, lagi repot urusan. Mau ngajen nih, kalau lagi ketawa mulu, kan main tuh, berapa jok udah selesai itu. Pakai lihat. Jetat aja ini, masya Allah. Dan main deh, saya praktis sekarang, tinggal enak megang itu ujung-ujung udah tarik jetat. Udah praktis dulu, agak begini nggak repot kayak pakai Vespa dulu. Vespa repot gini. Ya, sekarang alhamdulillah alatnya canggih semuanya. Wa salawat ay salatul khamsu. Yang namanya salawat ya salat 5 waktu. Au ammu, atau lebih umum ibadah-ibadah yang lain maknanya. Wa thayyibat. Nah, kalimat thayyibat ya, mubarakatus shalawatut thayyibat ay a'malus shalihat. Mana thayyibat ini artinya amal-amal soleh, semua diliput disebutin semua, mubarakah, shalawat atau thayyibat ya. Semua itu minallah ta'ala, ya, dari Allah subhanahu wa ta'ala, untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Qaulu assalam wa huwa min asma'ihillahi ta'ala, ini nama Allah subhanahu wa ta'ala. Kalimat salam, Allahumma antas salam wa minkas salam wa alaikas salam wa alaikas salam wa jannata daras. Ya, kalimat assalam itu nama Allah. Ya salam, salimna, ya salam, salimna wal ya muhaimin, ya salam, kan gitu. Salimna wal muslimin bin nabi khairil anam wa bi ummil kullaha wa fil kalam, dan seterusnya. Ya, itu diantaranya. Ya muhaimin, ya salam. Tergantung lagu-lagunya ya. Ini lagi gimana, kalau lagu habaib, lagu Betawi gitu.
Kalau Habib kan, ya Muhaimin ya salam, salimna wal mut. Ustaz ingat baca ini Habib Umar bin Hud ini dulu, rahimahullah. Habib Umar bin Hud begitu baca enak, suara tenggorokan, oh, gede dia. Ya. Memang begitu Mas Ahmad. Jadi kan anak bacaan itu tergantung yang dari mulut ya sebab sih. Mulut gitu ya. Ada enak didengar ada gitu ya. Resep. Ada dengan empet ada juga. Yang baca kita empet. Aduh. Ya, subhanallah, canggung Imam Nawawi, masya Allah. Makanya Quraisy Shihab ngakuin banget. Ya, kata beliau bukan orang Arab yang pintar, orang kita juga, orang Betawi, orang ini, orang Indonesia banyak pintar. Ya, termasuk Imam Nawawi Al-Bantani Tanara. Berapa banyak dia terkenal apa Imamul Hijaz. Hijaz itu Saudi. Dia gurunya orang-orang Arab, itu Imam Nawawi itu. Guru orang Arab dia. Masya Allah, banyak murid orang Arab di Mekah. Murid siapa? Imam Nawawi Tanara Banten. Oh, ya. Orang Indonesia, 22 tahun. Termasuk satu lagi. Bagus Palak Bogor. Tuh Palak yang turunan sana juga. Maulana Hasanuddin Banten itu. Ya. Dan dia guru Palak ini tuh Bagus Palak, ya. Itu guru Palak Bogor, dulunya di Banten karena punya istri orang Bogor, dari Bogor dia makamnya. Dia pun 21 tahun tuh ngajar di Mekah. Belajar di Mekah dan belajar di Mekah itu, ilmu guru Palak. Ini ilmu Palaknya luar biasa. Dia bisa tahu tuh jatuhnya daun tanggal berapa. Tuh, karena ilmu Palak begitu, dia tahu nih bulan ini jatuhnya bulan ini tanggal sekian, begitu tuh ilmu Palak kalau hebat. Begitu kan itu. Guru-guru Palak lain siapa sih lagi? Namanya itu siapa? Sya'rani. Hurufnya sin, ain, ya, hamzah, ro, nun, Sya'rani. Dihitung sin berapa, ain berapa, hamzah berapa, ro berapa, nun berapa. Dihitung. Dikaliin jumlah begitu. Jumlah sekian, nih begini, gitu. Di setelah jumlah nih, kalau nanti kawin lagi berantem begitu. Sama semua juga begitu. Jadi ilmu Palak ngaco itu. Jadi beliau tahu begitu. Jadi tahu nih buah ini rontongnya tanggal berapa dia tahu. Gue Palak tuh. Saya pernah ziarah ke Bogor waktu itu makam beliau. Sebelum dermaga dia sebaik besar maaf. Boleh juga itu ulama besar itu waliullah itu. Keturunan Gunung Jati itu. Keturunan Gunung Jati. Jadi dia tahu begitu hebat itu. Ya. Ki Palak ya. Itu bagus Pak. Bagus Pak. Tapi aslinya Banten, Banten. Dia orang Banten, punya istri orang Bogor. Akhirnya tinggal di Bogor sampai akhirat beliau. Anaknya pintar juga. Jadi kalau yang Palak itu emang hebat betul kita tahu ini ya. Dan sakit gitu ya, karena sakit ya itu udah dibaik obat ginian gitu Palak gitu cara obat gini baik. Oh mana ini nih begini karena itu Palak hitung-hitungannya kayak komputer itu meleset nggak bener deh. Jadi dihitung gitu tuh ya tuh baik sinnya berapa, ainnya berapa, ro berapa, dibagi akhirnya kesimpulan begini, itu loh Palak namanya. Ya. Siapa lagi? Somad, sod, mim, dal, somad. Sod berapa, mim berapa, dal berapa, gitu. Bahasanya 19. Oh. Ini orang sifatnya kayak musafir nih begitu. Ngayap melulu. Entar ada di sono, begitu aja. Ilmu Palak saudara. Jadi daun tadi bisa dapat rumah bisa hitung tuh. Di daun yang ini nih
akan jatuh bulan ini tanggal sekian gitu. Udah canggih gitu kayak palak, dia punya karomahnya, karomahnya. Jadi ulama dulu saudara emang punya alokasi, itulah hebat dulu, karena ulama dulu betul-betul steril, nggak campur aduk dia. Ya, apik orangnya, apik gitu. Kalau sekarang kita sulit, udah banyak subhat. Kita menjadi ulama, jadi ustaz di masalah susah milah-milihnya. Udah habak aja udah. Begitu. Iya, kalau masak dulu kalau buat wali, ini yang masak apik. Yang masak ini ahli ibadah, demen ibadah gitu, baik nggak sembarang matang doang. Ya, contohnya kembuli itu yang masak ahli ibadah. Beda ibadahnya ini, makanya muli gurih makan ini kagak ibadah biasa begitu, yang penting matang tuh nasi. Orang lapar beri habis sudah. Begitu orang dulu. Bukan main ulama dulu sih. Jadi kalau kita pelajaran hitoh atau biografi ulama itu, nah baru kita bisa ini. Jadi ustaz kita benar bisa ngikutin begitu, paling tidak bisa ngikutin ala kadarnya. Jadi bukan sekedar simbol doang, bukan. Ya. Begitu Ustaz, begitu. Menjadi ustaz mesti benar-benar gitu, baca histori daripada aulia-aulia. Jadi nyuci diri kita tuh. Seperti Kezun Abdul Majid Poncor tuh, ya, Lombok. Dia begitu, kan dia termasuk ulama tegas juga. Dia pernah suatu mau ceramah tabligh di suatu daerah, itu jalanan yang diliwatin dijaga polisi semuanya. Maksudnya nggak boleh dakwah dia. Kalau diliwat di stop. Di sono udah nungguin jamaah, dia berangkat di tengah jalan. Kalau bahasa kita lihat pedati nih, di pedati dijaga. Tuh, kagak boleh dakwah Zainal Abdul Majid Poncor. Nah itulah hebatnya dia. Ketika berangkat, mobilnya itu yang dipakai berubah jadi mobil ambulan, saudara. Yang mobil pakai ini jadi mobil ambulan. Mobil ambulan nguing-nguing liwat, polisi kan minggir semua kan, karena mobil ambulan, emang bener mobil ambulan. Masa ulama naik mobil ambulan? Begitu, terus udah liwat nih brigade, habis liwat semuanya. Ya, ini polisi pengang udah ditemuin gak ada liwat. Kita udah dakwah ceramah di sono, liwat mana nih orang? Tuh kalau mau tahu begitu itu ulama Zainul Abidin Poncor itu. Ya. Bapaknya Zainul Majdi, gubernur Lombok. Mantunya Abdul Rasid Abdullah Syafi'i. Begitu tuh wali Masya Zainul Abdul Majid. Ya Allah, banyak ulama dulu betul-betul yang istiqomah, termasuk Imam Nawawi. Ini tuan lagi Nawawi Al-Bantan di Masya. Itu kepalak biasa lihat ya. Abi Ali bin Ahmad bin Zain Al-Aidid Pulau Panggang yang haul udah 133 tahun. Jadi dia haul dia udah 136, kalau sekarang mungkin 136 tahun udah. Kalau 35 ada 30 tahun, 135 tahun. Itu beliau asal Hadramaut ya. Kemudian masuk ke Indonesia ya. Kemudian tapi di Pulau Panggang. Dulu Pulau Panggang, masih pulau biasa. Dia tadi tinggal di Palembang. Dengar di daerah situ tuh pulau banyak perompak, banyak rampok, banyak begal, banyak kalau yang di perahu apa nih itu namanya bajak tuh. Akhirnya datang ke situ. Habib tuh Ali bin Ahmad bin Zain Ali datang ke situ dia. Ya benar situ emang tukang banyak maling rampok. Sampai juga beliau begitu. Nah karena beliau nolongin orang situ semuanya. Ya, ada berapa kelompok dibawa pakai perahu, mau dieksekusi sama Belanda. Di perahu ditarik sama rantai perahunya itu, perahu terbut. Apa yang terjadi? Pas tengah jalan putus, rantai putus. Udah kayak diambil lagi, ya, batal eksekusi, putus. Yang kedua, waktu dia pun mau dakwah, mau diserang dia, mau ditangkap, pakai perahu diuper, lagi perahu. Dilemparnya kayak sepotong, kayak siwak ini potong nih, lemparnya digituin. Tuh, baik. Air tuh kayu berkembang jadi karang. Karang tuh pada nyangkut kapal Belanda tuh, nyangkut di situ. Tadi air laut biasa tahu ada batu aja, nyangkut semuanya tuh. Abi Ali bin Ahmad Zain Al-Aidid Pulau Panggang. Karomahnya begitu, ya. Dan dia semasa dengan Abdullah bin Muhsin keramat Empang. Tuh, dia sama dengan beliau.
Habib Madal Habsi Solo, Ahmad Muhdar Bondowoso, ya itu bareng ke sini di Jakarta, bareng dia ke Indonesia. Jadi satu level dengan termasuk lagi keramat luar batang Husin Galang Idrus. Tapi kalau Husin kalau nggak salah tuan lagi dia. Karena dia 1600, 1700, kalau 1800. Ya, begitu kalian. Cuman dulu dibilang suruh belajar ke situ. Habibnya pesan suruh ke Habib Husain kali terus luar batang. Begitu masa usaha. Ya Allah, ulama kita tuh alhamdulillah begitu ya. Kita lihat sampai di mana? Ya, al-a'malu Assalam huwa min asma'illah ta'ala fal makna ismullah alaika tuh. Ismullah alaika wa alaina al-hadirin ya. Ismullah alaika wa alaina al-hadirin was-salih wal muslim. Ya. Salihat mana muslim gitu katakan. Artinya tuh assalam ismullah salam Allah untukmu dan atas orang-orang yang hadir. Tuh. Ismullah maknanya tuh isim Allah kurnia Allah untukmu dan untuk kita yang hadir. Wassalihu wal muslim. Yang amal soleh, solehat itu maknanya wal muslim. Ai al-qaim atau orang yang menegakkan hak-hak Allah itu makna soleh ya. Kan dia wa ala apa dikatakan wassalatul hamsu tahiyatul barakatuh salawatu thayyibatul assalamu alaikum ya. Ya jadi makna as-salawat itu a'ammu wa thayyibat matoi assalamualaikum thayyibat ya at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibat mana amal soleh mana wal muslim yang tujuh adalah orang isa atau al-qaim bi huquqillah atau orang yang menegakkan hak-hak wa haqul ibad dan hak-hak hamba. Jadi dia tahu hak Allah bagaimana kita dan hak hamba bagaimana begitu hakullah hakul ibad. Hak Allah dan hak hamba. Kita punya hak masing-masing nih. Nah, kita hargai hak dia. Apalagi hak Allah Subhanahu wa taala. Isa belum ya? Udah ya, udah Isa. Baru. Iya. Ya, jadi pas buat Isa ya. Jadi begitu maksud di sini kan hak Allah dan hak hamba. Qala al-Qusni fi al-arba'in fi hadis dzani wa istrin wa anna tahiyat ismu tayrin. Oh, jadi nama tahiyat adalah nama burung katanya tuh. Fil jannah nih dia sedikit ya. Nama burung fil jannah ala saja di atas pohon dia. Yuqalu laha at-thayyibat. Dinamain pohon itu pohon thayyibat tuh. Sejarahnya lagi tuh. Dinamain pohon itu pohon thayyibat. Bijan bin nahar di pinggir yuqalu lahu salawat ketika dikatakan bagi salawat. Fa iza qala al-musolli apabila membaca orang yang salat itu at-tahiyatu nazala zalika tayr turun tuh malaikat burung itu. Waktu bilang at-tahiyatu turun burung itu arti pasti dibaca turun burung antil dari pohon itu. Wan gomasa dan mulai nyilam tuh burung fi zalika di sungai tersebut. Faqulu kitratin waqat minhu qalqallahu ta'ala mina malakan. Dan ketika dia naik dicipretin dari sayapnya itu cipretin jadi satu malaikat. Jadi kita bisa at-tahiyatu baru baca itu tuh langsung burung tuh nyelam ke sungai, kemudian dia bangkit lagi dicipretin sayapnya. Kan nyipret tuh berapa titik air tuh tinggal satu jadi para malaikat. Dan kalau cipretan banyak ya beribuan malaikat. Begitu ya. Waqad minhu khalqallahu ta'ala minha malakan yasrul musalli ila yaumil qiyamah. Tugas ada tuh burung itu malaikat bacain istighfar kepada orang yang sembahyang sampai hari kiamat. Itu hikmahnya. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Di antara kalimat ini adalah banyak keberkahan dari Allah. Yang terakhir adalah burung itu nyelam, dia bangkit, kemudian cipretan air ini jadi malaikat bacain istighfar buat orang yang sholat. Antara sholat gempur dosanya. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, mudah-mudahan ada manfaat barakahnya. Amin ya rabbal alamin. Hadrat Nabi Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Nanti masuk pasal baru ya tentang siddah salawat insya
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hikmati bit taqwa jamilna bil afiyah bi rahmatir rahman yassir umurana bil husni wasi arzaqana arzaqad dunya bil mazal bil maghfirah wa fir lil mu'minin mutasaddiqina wa zal musalla innaka antal rabbana atina fid dunya hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.